Hello everyone, how are you? Hope you are fit and fine by the grace of Almighty Allah. All of you know that due to the corona pandemic COVID-19, the whole country has already locked down itself. The whole country is struggling with it. All of you know that most of the college of our country has already started the online class. We are also started giving online classes to continue the study. It is easy to make connection with you all. This will help us to recover the syllabus and to maintain the flow of the study. I hope you must take the advantage from the online class. It is better for you. Hello dears, first of all I would like to introduce with you. I am MD Bilal Hussain. I am an English lecturer of Sultanpur Hanifbel School and College. Today I will discuss about the English grammar. The topic is modifier. Today I will discuss about the first part of modifier, the P modifier. This is the most important grammar. We all know that our college administration has already started the online class considered to the students. Welcome back to the online class, all of the students. You can join the online class as soon as early. And hello dear students, if you have any question, please ask me or comment through the inbox. I will try my best to reply your question answer. Okay. This topic is already done in many of your classes, yet I have chosen this one because this is the most important topics for SSC, BM and SSC General. If you have a clear idea about the modifier, I hope all of the students can understand the details of modifier. Before going to the elaborate discussion of modifier, first of all we have to know the clear idea of modifier. What is modifier? Modifier is a word. It stays before or after noun or noun phrase and specialize the meaning of the noun. It is called modifier. There are two kinds of modifier. One is pre modifier, another is post modifier. বাংলা যদি বলি মডিফায়ার হলো কি, যে ওয়ার্ড বা ফ্রেজ নাউন এর পূর্বে অথবা পরে বসে ওই নাউনকে কি করে, ওই নাউনের অর্থকে বোধগম্য করে অথবা বিশেষায়িত করে অথবা ওই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে তাকে modifier বলে. Modifier is a word. It is noun form of the word parts of speech. P-modifier হলো যে ওয়ার্ড অর ফ্রেজ নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনকে মডিফাই করে অথবা ওই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে এবং এর অর্থটাকে বিশেষায়িত করে, সেটা হলো কি পি মডিফায়ার। পোস্ট মডিফায়ার যে ওয়ার্ড অর ফ্রেজ নাউনের পরে বসে ওই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করবে অথবা ওই নাউনের অর্থকে বোধগম্য বা বিশেষায়িত করবে তাকে পোস্ট মডিফায়ার বলে। Hello dear students, I hope all of you can understand the meaning
or definition of modifier. If you have any question, please ask me or comment through the inbox. Okay, I will reply my best. P modifier. Today I will discuss about the P modifier. Okay. P modifier. P শব্দের অর্থ হলো পূর্বে। P means পূর্বে, মানে before. P means before. পূর্বে modifier. Modifier, modify. Modifier অর্থ হলো কি? Modify অর্থ বিশেষায়িত করা। তাহলে আমরা দেখলাম কি modifier. Now I will discuss about the modifier. Hello dear students, I hope all of the students join the online class and listen very attentively so that you can understand the grammar very easily. I think all of the students can give the answer in the examination and cut a good figure. Okay. P modifier. যে ওয়ার্ড অর ফ্রেজ নাউনের পূর্বে বসে নাউনকে মডিফাই করে অথবা নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে সেগুলো কি নিচে দেওয়া হলো। ওকে, তাহলে দেখো কোনগুলো মডিফাই করে। অ্যাডজেক্টিভ দেখো, অ্যাডজেক্টিভ গুণবাচক সমূহ। অ্যাডজেক্টিভের সঙ্গে আমরা সবাই জানি যে ওয়ার্ড নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন বা প্রোনাউন সম্পর্কে কি করে, ওই নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ সংখ্যা আকৃতি পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে নাউন বলে, সরি অ্যাডজেক্টিভ বলে। তো দেখো এই অ্যাডজেক্টিভ সম্পর্কে জানো, এই অ্যাডজেক্টিভ কি করবে, নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউনকে মডিফাই করবে। তো আমরা একটা উদাহরণ দেখি। ওকে, লেটস গো, উইল ফলো দ্য এক্সাম্পল। রেহানা is an intelligent girl. Intelligent girl. দেখো রেহানা is an intelligent girl। দেখো an একটা ওয়ার্ড আর এটা একটা কি ইন্টেলিজেন্ট আর ওর হলো একটা কি গার্ল। তো দেখো ইন্টেলিজেন্ট হলো একটা কি অ্যাডজেক্টিভ, ইন্টেলিজেন্ট হলো কি অ্যাডজেক্টিভ আর গার্ল হলো কি নাউন। তো দেখো এই নাউনটাকে এই ইন্টেলিজেন্ট অ্যাডজেক্টিভটা পূর্বে বসে মডিফাই করছে, অর্থ সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে। যেমন রেহানা ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গার্ল, রেহানা হলো একটা কি বুদ্ধিমান মেয়ে বা বুদ্ধিমান, রেহানা হলো একজন বুদ্ধিমান বালিকা। তো দেখো যদি ইন্টেলিজেন্ট বাদ দেই তাহলে কি রেহানা ইজ অ্যান গার্ল, রেহানা হলো একজন বালিকা, তাহলে তার সম্পর্কে কি অতিরিক্ত তথ্য দেওয়া হয় না। যদিও আমি এই অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ডটা এর পূর্বে বসে ইন্টেলিজেন্ট গার্ল, রেহানা ইজ অ্যান ইন্টেলিজেন্ট গার্ল, রেহানা কেমন মেয়ে,
বুদ্ধিমান মেয়ে। তাহলে তার সম্পর্কে কি অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে না এবং তার নাউনের অর্থটা কি আরো বিশেষায়িত করছে না? এটি হলো কি, এটাই হলো অ্যাডজেক্টিভ যা নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে, আর এটা হলো কি পি মডিফায়ার অফ অ্যাডজেক্টিভ। এবার হলো অ্যাডজেক্টিভ 2 নাম্বার দেখো, আবার নাউনকে কি মডিফাই করতে পারে? পার্টিসিপল। দেখো পার্টিসিপল। পার্টিসিপল সম্পর্কে আমরা জানি যে ওয়ার্ড একই সাথে নাউন ও অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। পার্টিসিপল কিসের কাজ করে? অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে। সেটা হলো কি পার্টিসিপল। একই সাথে দুই কাজ করে। দেখো আমি উদাহরণের মাধ্যমে দেখাচ্ছি তোমাদের। এ ড্র মি ম্যান passes at a straw। দেখো এই যে ড্রয়িং ম্যান, এটা হলো কি পার্টিসিপল। কিসের পূর্বে বসে? ম্যানের পূর্বে। ম্যান হলো কি একটা নাউন, আর দেখো এটা একটা কি পার্টিসিপল। পার্টিসিপল। আর এটা হলো কি একটা অ্যাডজেক্টিভ, আর এটা হলো কি নাউন। দেখো নাউনের পূর্বে বসে, তাহলে নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য দিছে, তাই এটা হচ্ছে কি পার্টিসিপল। আর এটাও কি একটা পি মডিফায়ার। তাহলে এই ডুইং ম্যান ক্যাসেস অ্যাট এ স্টোর, তাহলে নাউন সম্পর্কে কি অতিরিক্ত তথ্য দিয়েছে না? তাহলে এটাও একটা কি পি মডিফায়ার। আরেকটা উদাহরণ দেখো, এভরিবডি। এভরিবডি রেসপেক্টস। Everybody respects a learned man. Learned man. তো দেখো এই দেখো learn past participle দেখছো? এই যে পার্টিসিপল কিসের পূর্বে বসছে? দেখো ম্যানের পূর্বে বসছে, তাহলে এটাও কি পার্টিসিপল, আর এটা হলো কি নাউন। তো দেখো তাহলে এটা কি হলো? নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে, তাই এটা হচ্ছে কি পি মডিফায়ার। এভরিবডি রেসপেক্টস এন্ড লার্ন ম্যান। প্রত্যেকটা মানুষই কি করে? শিক্ষিত মানুষদের কি করে? সম্মান করে। তাহলে কেমন মানুষ? লার্ন ম্যান। লার্ন ম্যান মানে কি? শিক্ষিত। Hello dears, I hope all of you can understand the passage if you listen the class. Okay, next দেখো তাহলে পার্টিসিপল আমরা দেখলাম। হ্যাঁ, তারপর আরেকটা দেখো নাউন। নাউনও কি করতে পারে? নাউনকে মডিফাই করতে পারে। নাউন, নাউন কি করবে? নাউনকে মডিফাই করবে, তাহলে সেটাও কি মডিফায়ার হবে। কিভাবে করবে মডিফায়ার? হি paid the bus fare। দেখো এইটা একটা নাউন, বাস একটা নাউন। দেখো তাহলে এই নাউনটাকে কি করছে? মডিফায়ার করছে। তাহলে সে কি পরিশোধ করছে? বাস ভাড়া। বাস ভাড়া সে কি করছে? পরিশোধ করছে। তাহলে নাউনকে কি করছে? মডিফাই করছে। তাহলে নাউনকে কি করতে পারে? মডিফায়ার। তাহলে এই বাস হলো কি পি মডিফায়ার, এই লার্ন হলো কি পি মডিফায়ার, ইন্টেলিজেন্ট হলো কি পি মডিফায়ার, যা নাউনের পূর্বে বসে নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। আরেকটা দেখো নাউন অ্যাডজেক্টিভ। এটাও কি করতে পারে? নাউনের পূর্বে বসে নাউনকে মডিফাই করবে। ওকে, তো দেখো নাউন অ্যাডজেক্টিভ হলো কি he bought a small car। he bought a small teapot। teapot। দেখো he bought a small teapot। এই দেখো স্মল হলো কি অ্যাডজেক্টিভ। আবার দেখো টি একটা কি নাউন, আবার দেখো পট একটা কি নাউন। তাই এই নাউন অ্যাডজেক্টিভ, এই দুটো হলো কি নাউন অ্যাডজেক্টিভ। কাকে মডিফাই করছে? এই দেখো এই নাউনকে।
এটা হলো কি নাউন, আর এটা হলো কি, এটার বলে নাউন অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডজেক্টিভ নাউন, অ্যাডজেক্টিভ নাউন অ্যাডজেক্টিভ অথবা অ্যাডজেক্টিভ নাউন। দেখো তাহলে এটা কি করছে, এই নাউনকে মডিফাই করছে। তাহলে নাউন অ্যাডজেক্টিভও কি করতে পারে, নাউনকে মডিফাই করে অর্থকে বিশেষায়িত করতে পারে। তাহলে আমরা কি নাউন অ্যাডজেক্টিভের মাধ্যমেও পি মডিফায়ার আইডেন্টিফাই করতে পারবো। তাহলে আমরা অ্যাডজেক্টিভের মাধ্যমে পি মডিফায়ার আইডেন্টিফাই করা যাবে, পার্টিসিপলের মাধ্যমে পি মডিফায়ার আইডেন্টিফাই করা যায়, নাউনের মাধ্যমে মডিফাই করা যায়। নাউন অ্যাডজেক্টিভের মাধ্যমে পি মডিফায়ার কি করতে পারবো, আইডেন্টিফাই করতে পারবো। তার জন্য আমাদের কি করতে হবে, এই কোন ওয়ার্ড এবং ওয়ার্ড ফ্রেজ গুলো নাউনের পূর্বে বসে নাউনকে মডিফাই করে, এগুলো আমাদের কি করতে হবে, মনে রাখতে হবে এবং পাশাপাশি উদাহরণও কি করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। তো দেখো আরেকটা দেখো, গেল এটা গেল কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। দেখো কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড দেখো হি bought a new branded, he bought a new branded car। দেখো এটা একটা কি কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, এটা কি করছে, he bought a new branded car, এটা একটা কি নাউনের পূর্বে বসে নাউন সম্পর্কে কি করছে, নিউ ব্র্যান্ডেড, নিউ ব্র্যান্ডেড নাউনের পূর্বে বসে নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করছে। তাহলে এটা হবে কি একটা পি মডিফায়ার। আরেকটা দেখো উদাহরণ, a hard working, a hard working man can shine in light, can shine in light। দেখো a hard working, এটা একটা কি কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, আর কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের মাঝখানে আমরা কি ইউজ করি, হাইফেন ইউজ করি। তাহলে কম্পাউন্ড ওয়ার্ডগুলো আমরা হাইফেন দিয়ে কি আইডেন্টিফাই করতে পারবো। তাহলে এই নাউনের পূর্বে বসে, দেখছো, তাহলে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড, কম্পাউন্ড ওয়ার্ড কিসে বসছে, নাউনের পূর্বে বসে নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে। তাহলে হি বট আ নিউ ব্র্যান্ডেড কার, কেমন কার করে করছিল তিনি, নিউ ব্র্যান্ডেড কার। এবং এ হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান ক্যান শাইন ইন লাইফ, কোন ধরনের মানুষ জীবনে সফল উজ্জ্বল হতে পারবে বা সফলতা অর্জন করতে পারবে, এ হার্ড ওয়ার্কিং ম্যান। তাহলে আমরা কি করব, কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের মাধ্যমে আমরা কি মুভি মডিফায়ার গুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবো। ওকে, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, তোমরা প্রোনাউনের পড়ছো, প্রোনাউনের সংজ্ঞা পড়ছো। প্রোনাউন 8 প্রকার মধ্যে এক প্রকার হলো কি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। দেখো ডেমনস্ট্রেটিভ, এই ডেমনস্ট্রেটিভ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন পড়ছো না, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হলো কোনগুলো, দিস, দিস। দেখো এই দিস সিঙ্গুলার আর এটা হলো কি প্লুরাল, দ্যাট, দোজ। এগুলো হলো কি, এই দ্যাট হলো সিঙ্গুলার আর দোজ হলো কি প্লুরাল, এগুলো হলো কি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ওকে, এগুলো ডিটারমিনার হিসাবে কি করা হয়, আমরা ইউজ করি। তো উদাহরণ দেখো, দিস রিং ইজ মাইন। তো দেখো এই দিস হচ্ছে একটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, রিং নাউনের পূর্বে বসে, দেখো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন রিং নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন সম্পর্কে তথ্য প্রদান করছে। তাই এটা একটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনটা কি হয়েছে, পি মডিফায়ারের কাজ করছে। তাহলে দিস এনে কি পি মডিফায়ার। তাহলে দিস রিং ইজ মাইন, এই রিংটি হলো আমার। তো কোন রিংটি আমার, এখানে অনেকগুলো রিং আছে, কোন রিংটি আমার, তাহলে এই রিংটি আমার, নির্দিষ্ট করে যে দিস রিং ইজ মাইন, এই রিংটি হলো আমার।
তাহলে দিস হলো এনে একটা কি পি মডিফায়ার। আরটা দেখো দ্যাট ইজ মাই হাউস, দ্যাট ইজ মাই হাউস। তো দেখো এই দ্যাট ইজ মাই হাউস, তাহলে এখানে দ্যাট হলো কি পি মডিফায়ার, কিসে পূর্বে বসে মাই হাউস নাউনটি পূর্বে বসে, তাহলে এটা একটা কি পি মডিফায়ার কাছে কোন বাড়িটি আমার, ওই বাড়িটি আমার নির্দিষ্ট করে দিছি। তাহলে এখানে কি করছে দ্যাট পি মডিফায়ারের কাজ করছে। তাহলে আমরা কি করব দিস দ্যাট দোস এগুলো হলো কি একটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, এগুলো ডিটারমিনারের কাজ করে। আর এই ডিটারমিনারের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি, এগুলো নাউনের পূর্বে বসে ওই নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে, তাই এগুলো পি মডিফায়ার। ওকে, তো দেখো আরেকটা উদাহরণ দেখো পসেসিভ, তোমরা নাম শুনছো পসেসিভের, পসেসিভ যেমন উদাহরণ দেখো মাই লাইফ ইজ ফুল অফ মেনি প্রবলেমস। দেখো তাহলে মাই লাইফ, এই মাই হচ্ছে কি পসেসিভ, আমার অধিক পসেসিভ কি কোনো কিছু সত্ত্বাধিকার বোঝায়, অধিকার বোঝায়। মাই লাইফ আমার জীবন ইজ ফুল অফ মেনি প্রবলেমস, কি আমার জীবনটা হলো কি লাইফের পূর্বে, লাইফ একটা নাউন, নাউনের পূর্বে মাই বসছে একটা পসেসিভ, মাই হলো একটা কি পসেসিভ, তাই মাই নাউনের পূর্বে বসে কি করছে এটা মডিফাই করছে, তাই এটা হচ্ছে কি একটা পসেসিভ কি মডিফায়ার। তাহলে মাই আমার, কার জীবন আমার জীবন, তাহলে এটা একটা কি পসেসিভ। যেমন ব্যক্তি হলে আমরা কি করতাম আরিফ, এই আরিফ প্রপার নাউনকে আমরা পসেসিভ কিভাবে করব, অ্যাপোস্ট্রোফ দিয়ে এস ইউজ করলে এটা কি হয়ে যাবে পসেসিভ হবে। আরিফ ফাদার, ফাদার হলো কি নাউন, এই ফাদার হলো কি নাউন, তাহলে এই নাউনটাকে কি করছে এই আরিফ পসেসিভ কি মডিফাই করছে, আরিফ ফাদার ইজ এট এ বাসা, দেখছো, তাহলে ফাদার নাউনটাকে আরিফ কি করছে মডিফাই, কার বাবা এম এ বাসার, আরিফের বাবা, আরিফ কি এম এ বাসা। তাহলে আমরা কি করব পসেসিভ, কতগুলো পসেসিভ আছে, এই পসেসিভ কি করে নাউনকে মডিফাই করে, নাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য প্রদান করে, তাই না। এবং আর কতগুলো, আরেকটা দেখো অ্যাডভার্ব কি করতে পারে নাউনকে মডিফাই করতে পারে, অ্যাডভার্ব কি অ্যাডভার্ব যেমন দা, অ্যাডভার্ব গুলো দেখাই তোমাদের কোনগুলো আগে, যেমন এগুলো দেন, ডাউন, আপ, এভার, ইটিসি। এরকম অনেকগুলো অ্যাডভার্ব আছে যেগুলো কি করে মডিফায়ার হিসেবে কাজ করে। যেমন একটা উদাহরণ আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, দা ডাউন ট্রেন, দা ডাউন ট্রেন, দেখো ডাউন হলো কি একটা অ্যাডভার্ব আর ট্রেন হলো কি একটা নাউন। দা ডাউন ট্রেন উইল বি স্টপ, নষ্ট ট্রেনটি কি করা হবে বন্ধ করে দেওয়া হবে, তো যা বাপতিত ট্রেনটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। দেখো ট্রেন একটা নাউন আর এটা হচ্ছে কি একটা অ্যাডভার্ব, তাহলে নাউনের পূর্বে অ্যাডভার্ব বসে নাউনকে মডিফাই করছে, তাই এটা একটা কি পি মডিফায়ার। ওকে, hello dear students, I hope all of you can understand the modifier, p modifier. If you practice in this way at home, I think if you practice more you can learn more. Okay, uh, last all I want to say you stay home, stay safe, see you again, no more today, see you again in the next class with a new topics. Thank you very much.